Will all the Gen Yers in the house please represent? Can you please show yourselves up here? 제너레이션 Y에 속해 있는 Gen 분들은 Yers, you're born 일어나 주시겠습니다. 1982-2000. 1980년 If we can 후에 be in a learning 태어나신 process. 분들은 Is that 한번 okay? 일어나 주세요. Gen Yers, but I cannot see you. 예, Okay, thank you. Thank you. 1980년 후에 태어난 분들을 Generation Y라고 Y 세대라고 말합니다. I want to speak to and in behalf of my generation, the millennials, how crucial it is to be part 그 of the Y Generation 세대에 Y in the age 대해서 of 제가 globalization, 여러분에게 where we are faced 여러분과 with the 대화하기를 greatest 원합니다. challenge and the greatest opportunity 우리가 for the 가장 gospel. 큰 도전을 I 받고 want 있지만 us 가장 to see 큰 the 복음의 potential we 기회가 have as we leverage 있습니다. our roles in partnering with God as we root and release the 우리 414 Y window 세대가 in 어떻게 becoming the men and women that God wants us to be. 하나님께서 Men and 우리에게 women 주신 of 그 one 역할을 thing. An 감당하며 article circulating 하나님 on 한 분을 social media 경외하는 entitled Why Millennials Are 그런 Living 세대로 the 우리가 Church 자랄 수 has 있을까? been a concern for me and maybe for most of you who have read it. 그럼 Though written from a 왜 Western perspective, 우리 I believe Y that 세대들이 교회를 떠나고 one way or 있습니까? another, this has been a reflection of what has been happening in the global south. From this, I wrestle with one question. What is the 한 one 가지 thing 중요한 that will root millennials in the church? 가장 Given 중요한 this, the 질문은 challenge is now, how do 다음 we root and 세대들이 raise the 어떻게 next generation 교회에 if 뿌리를 we 내릴 수 in 있겠습니까? Generation Y are not rooted in the church, or if we are not focused on this one thing? Living in a globalized world where we have access to all information all at the same time, 하나된 all 세계에서 over the world, it's so difficult for us to focus our attention on one thing. That's true, right? Os Guinness said that the rarest commodity in the West, and if I can add to this, 우리의 세대들이 한 가지에 집중하는 것은 참 어렵습니다. we are bombarded with thousands of messages and images, even in just the span of a minute. 기네스 800 million 분이 people 말하기를 updating their Facebook status, 현재 tweeting, 세대들이 가장 blogging, everybody's 힘든 talking, 것은 craving for 집중하는 our 것입니다. attention, 우리의 your 세대들은 attention. And 젊은 so we 세대들은 forget about 페이스북과 things that 유튜브와 are so 트위터와 easily 여러 distracted. 가지의 그런 So what is the one 미디어로 thing that we need to be 우리의 focused on? 마음과 The 생각이 scripture 분산되어 talks about 있습니다. this one thing. David's 하지만 one thing in one Psalm thing은 27 무엇일까요? verse 4. 시편 One thing will I 27편 ask 4에 of the Lord, 내가 that I 구하는 may 것 seek 한 가지는 that I may dwell in the 내가 house of the Lord 여호와의 집에 all the 영원히 days of my 고하며 life, to gaze upon the 하나님의 Lord, 아름다우심을 to inquire 바라보고 in his temple. David is enamored with a deep desire 그래서 for 다윗은 you. 그 영혼 깊숙한 곳에 하나님의 아름다우신과 하나님의 임재를 구하였습니다. 베다니 마리는 누가복음 10장 42절에 예수님이 말씀하시기를 한 가지가 필요한데 마리아는 좋은 것을 선택했고 그 누구도 그것을 빼앗아가지 못할 것이다. 사도 바울의 한 가지는 빌립보서 3장 8절, 13절, 14절입니다. 내가 내 뒤에 있는 모든 것은 뒤로 하고 내가 앞으로 달려가니 예수 그리스도 안에서 하나님의 부르심을 상급을 받기 위해서 내가 달려가노라. 사도 바울은 자신의 삶을 다 뒤로하고 예수 그리스도 안에서 하나님을 향해서 집중하는 삶을 살았습니다. 우리는 하나님의 영광을 위해서 우리가 존재하고 있습니다. 그래서 우리 인생에 필요한 한 가지는 바로 하나님의 영광을 구하는 것입니다. 지금 우리는 살고 있는 세상은 이렇게 한 가지 하나님을 구하는 삶을 살기가 어려운 가운데 있습니다.
전 세계에 1억 4천이 고아가 있고 1,800명의 아이들이 성노예가 되어 있고 이런 어린이들을 향해서 이런 악함과 힘든 가운데 있는데 한 사람을 생각하면은 이것을 해결할 수 있는 길이 보이지 않습니다. 내가 내 삶에 제 삶을 뒤를 돌아보면은 이렇게 저는 역경을 어려움을 포기하지 않습니다. 저의 간증은 저는 커네티컷에 있는 미국 분이 저에게 컴패션 사역을 통해서 저를 후원해 주어서 마닐라 필리핀에서 살았습니다. 제가 살고 있는 곳에는 저는 마닐라 필리핀에 17명의 친척들과 같이 작은 집에서 할머니 집에서 같이 살았습니다. 그리고 제가 알기로는 제가 살고 있는 세상에는 마약 중독과 매춘이 범람했던 곳이었습니다. 제 아빠가 제가 얘기한 길을 제 아빠가 너는 커서 마약 중독자밖에 될 수 없다고 했을 때 저는 하나님께서 나를 귀히 여긴다는 그 말씀을 믿기가 어려웠습니다. 그래서 저는 항상 소망이 없고 아픔 가운데 살았습니다. 제가 어렸을 때 살은 것처럼 이 세상에 많은 아이들은 소망 없는 가운데 두려움과 위험 가운데 그들이 살고 있습니다. 저희 가정에 첫 예수님을 믿은 우리 고모가 저를 교회로 인도해서 제가 8살 때 예수님을 영접했습니다. 복음으로 인하여서 제 자신을 새롭게 받고 아버지와 육신의 하나님 아버지와 육신의 아버지와 화해하게 되었습니다. 그리고 이런 소망의 소식으로 인하여서 소망과 가난 가운데서 저로 하여금 건강하게 성장하게 하였습니다. 저는 아이가 뿌리를 내리게 한다는 것은 그것은 하나님의 말씀에 진리의 말씀에 근거한 진리가 그 아이의 심령에 말씀이 뿌리를 내려야 합니다. 예레미야 29장 11절 말씀에 나는 너를 향한 계획이 있고 너를 축복하기를 원한다는 말씀, 이사야서 61장 3절 시온에 슬픔에 잠겨있는 자들을 내가 채우기를 원하고 제 대신 화관을 슬픔 대신에 기쁨의 기름을 낭만 대신에 찬양의 옷을 주기를 원한다. 44 이 세대가 하나님의 말씀에 뿌리를 내리고 그래서 이 아이들이 성령의 능력으로 인하여서 하나님의 사역을 감당하고 하나님 한 분을 구하는 하나님의 영광을 구하는 세대로 살아갈 수 있습니다. Y세대는 하나님의 말씀을 전하는 자이며 섬기는 지도자이며 우리의 삶이 우리 삶보다 큰
복음적인 복음의 이야기를 전하으로 인하여서 예수 그리스도의 영광을 말함으로 인하여서 44세대의 소망을 일깨워주고 하나님 한 분을 위해서 살기로 하는 그런 열정을 일으키는 것입니다. 저는 필리핀의 44 가족에 하나님께 저에게 주신 것을 감사합니다. 그래서 저희는 44 필리핀에 있는 44 아이들에게 복음을 전하기 위해서 라디오 프로그램을 인도하고 있습니다. 여러분이 사업에 있든지 교육에 있든지 미디어에 있든지 Y세대에 있는 여러분에게 도전을 한다면은 우리가 어느 곳에 있든지 하나님의 영광 위에서 살고 우리가 섬기는 지도자들이 되어야 합니다. Our generation, the millennials, aside from being called the worst generation by the New York Post, ouch, is a generation of entitlement. Y세대가 타임즈에서 얘기하기를 가장 나쁜 세대였다고 말을 합니다. 자기 중심적인 세대이고 세상이 나에게 빚졌다고 생각하는 그런 세대라고 말합니다. 우리가 사용하는 물건들을 보십시오. 아이폰, 아이펜, 항상 나. 그리고 우리 인스타그램에 사진을 보내고 항상 나 중심. 이런 것을 하는 것이 나쁜 것이 아니고 우리는 우리 Y세대는 항상 내가 얻을 것이 무엇인지에 대해 항상 질문합니다. 그래서 관계에서도 이 관계에서 내가 무엇을 얻을 수 있을까를 생각하는데 하지만 예수님은 우리에게 도전하기를 이 사회와 현재 사회의 흐름과 역행하고 있는 섬기는 지도자, 겸손함과 나누는 그런 세대로 우리가 일어나야 합니다. 우리가 섬김으로써 다스리는 자가 되어야 합니다. 우리 다음에 오는 세대들이 우리를 통해서 예수님이 우리의 가장 귀한 보물이고 우리 세대가 하나님의 영광을 위해서 사는 세대인 것을 그것을 보여야 합니다. 마지막으로 우리 Y세대는 이제 전략적인 위치를 차지하고 있습니다. 미디어든지 엔터테인먼트든지 어느 곳에 있든지 우리의 문화와 접촉하며 새로운 생각과 새로운 방법으로 복음을 전해야 합니다. 제가 무디 신학교에서 석사학위를 마치고 돌아왔을 때 주님께 여쭤봤습니다. 제가 무엇을 해야 될지 모를 때 싱가포르에서 있는 44상에 제가 참석했고 제가 그때 도전을 받았고 제가 그 앞으로 신실하고 도전적인 삶을 살겠다고 헌신했습니다. 예수 그리스도를 따르는 자로서 다음 세대를 예수 그리스도의 제자 삼는 그런 삶을 살기로 헌신했습니다. 우리 Y세대가 어떻게 다음 세대를
예수님께 인도하는 그런 세대가 될 수 있을까? 제가 많은 것을 할 수 없지만 한 가지는 제가 할 수 있습니다. 그래서 제가 소망이라는 단체를 시작했고 그 아시아의 성노예와 억압당하고 있는 자녀와 그 여자들을 현대사회 노예가 된 사람들을 구출해내고 그들을 세워주고 훈련해주는 일을 합니다. 그리고 여성들을 변화시키고 그들에게 힘을 주고 그리고 다음 세대와 어린이들에게 가장 영향력을 줄 수 있는 그 엄마들을 저희가 훈련하고 있습니다. 하나님께 속해 있는 그 자녀 한 사람 한 사람은 아름답고 소중합니다. 어떤 거절감과 어떤 어뷰스도 그 하나님께서 한 사람 한 사람 자녀에게 주신 그 아름다움을 이길 수 없습니다. 하나님은 우리 한 사람 한 사람 갖고 있는 모든 것을 사용하셔서 하나님의 복음을 다음 세대에 전하는 그런 자로 세우기를 원합니다. 그런 하나님의 복음을 전하는 섬기는 자로서 전략적인 위치에 서서 다음 세대